Good morning, dear children. All are fine? Yes. Welcome back to our social science class. Today we are discussing the second part of our sixth chapter. Our chapter's name is Continents and Oceans. Previous class we learned about oceans and continents. What is continents? The vast land masses located in between the oceans. What is ocean? What is ocean? Ocean അഥവാ സമുദ്രം എന്നാൽ എന്ത്? The vast water bodies are called oceans. ഏറ്റവും വലിയ ജലാശയങ്ങളെയാണ് oceans അഥവാ സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. What is continents? വൻകരകൾ എന്നാൽ എന്ത്? Continents means വൻകരകൾ. വൻകരകൾ എന്നാൽ എന്ത്? The vast land masses in between the oceans. സമുദ്രങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള land masses അതായത് ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയാണ് വൻകരകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Then we learned about how many continents are there? 7 continents. Which are they? Asia, Africa, North America, South America, Europe, Antarctica, and Australia. From the previous class, we learned about 2 continents. Which are they? Asia and Africa. Which are the important features of Asia? We already studied that. I think all are remembered them. Which are the important features of Asia? Tell me. Asia is the largest continent. ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയാണ് Asia. India is a part of this continent. നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഈ വൻകരയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. Mount Everest, the highest peak, is situated here. ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈ ഏഷ്യ വൻകരയിലാണ് ഉള്ളത്. Then next one, പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത്? Then we learned about the features of Africa. What are the features of Africa? Africa is the second largest continent. രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ആഫ്രിക്കയ്ക്കുള്ളത്. It stands in second in population. ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് എത്രാം സ്ഥാനമുള്ളത്? രണ്ടാം സ്ഥാനം തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ which is the first position? ഏഷ്യ. ഏഷ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏഷ്യക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ചൈന ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് ചൈനയാണ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഇന്ത്യ. ഈ ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ്. വിച്ച് കോണ്ടിനെന്റ്? Asia continent. So Asia is the first position in population and Africa is the second population and second stands in population. Clear? Then the Sahara, the world largest desert, is located here. Where? Africa. ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമിയായ സഹാറ എന്ന മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. Everything we studied from the previous class. Now we are discussing about North America. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്ക, മൂന്നാമത്തെ കോണ്ടിനെന്റ് ആയ മൂന്നാമത്തെ വൻകരയായ നോർത്ത് അമേരിക്കയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. All of you look at this side. നോർത്ത് അമേരിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക കണ്ടോ എല്ലാവരും? Okay. What are the features of North America? It stands third in size. ഈ നോർത്ത് അമേരിക്ക അഥവാ വടക്കേ അമേരിക്ക മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ goes to Asia, second position goes to Africa, third position goes to North America. Clear? And it is located between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. ഈ നോർത്ത് അമേരിക്ക എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? പസഫിക് ഓഷ്യന്റെയും അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന്റെയും ഇടയിലാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക കിടക്കുന്നത്. Clear? And another important feature is that the 5 Great Lakes, അതായത് പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 5 Great Lakes. Which are the 5 Great Lakes? Their name is Superior, Michigan, Huron, Erie, and Ontario. These 5 lakes are located here. Where? In North America. Clear? 5 മഹാ തടാകങ്ങളായിട്ടുള്ള 5 Great Lakes, 5 പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങളായിട്ടുള്ള സുപ്പീരിയർ, മിഷിഗൺ, ഹ്യൂറൻ,
Erie and Ontario are located in this continent in North America. And another feature is that these 5 Great Lakes which together hold 21% of the world available fresh water are located here. അതായത് ലോകത്തിലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതായത് ശുദ്ധജലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള 21% വെള്ളവും എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഈ 5 മഹാ തടാകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 5 മഹാ തടാകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് the climate and soil are suitable for agriculture. ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ അതായത് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മണ്ണും എന്തിനും അനുയോജ്യമാണ്? ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് വീറ്റ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീറ്റ് നമുക്കറിയാം, ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗോതമ്പ് എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് വീറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആൻഡ് the highest peak in this continent is McKinley in Alaska or in USA. അമേരിക്കയിലുള്ള അലാസ്കയിലാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് അഥവാ വലിയ കൊടുമുടിയായ മെക്കിൻലി എന്ന് പറയുന്ന കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. These are the features of the North America. And another one is the Inuits or Eskimos living in snow-covered region are a special feature of this continent. Another very special feature. What is the special feature of this continent? The Inuits എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഥവാ മറ്റൊരു പേരാണ് എസ്കിമോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അവർ ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ലിവിംഗ് ഇൻ സ്നോ കവേർഡ്, ഈ മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്താണ്. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതും ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്താണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത? See this slide. All of you listen this. The Inuits or Eskimos living in snow-covered region are a special feature of this continent. Clear? Okay. Then next, see this picture. Another one, ice home. എങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്? Listen here. This is known as igloos. Igloos എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അവരുടെ വീടാണ്. നമ്മുടെ പോലത്തെ വീടല്ല, അവിടെ ഫുൾ ഓഫ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ട പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ പേരെന്താണ്? ഇനിയൂട്സ് അഥവാ എസ്കിമോസ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് what do you mean by igloos? ഇനി igloos എന്നാൽ എന്ത്? The Inuits or Eskimos living in a frozen region of the North America make a temporary houses with a blocks of ice. This is known as igloos. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ആകെ ഫുൾ ഓഫ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ, മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഐസ് അഥവാ മഞ്ഞ് കട്ടകൾ കൊണ്ട് അവർ ഒരു ടെമ്പററി ഹൗസ്, താൽക്കാലികമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നു. ആ വീടിനെയാണ് ഇഗ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? What you mean by igloos? See this slide. What you mean by igloos? Igloos എന്നാൽ എന്ത്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അത് വളരെയധികം പഠിക്കണം. That is what is meant by igloos. Listen, the Inuits or Eskimos living in the frozen regions of the North Pole make temporary houses with blocks of ice. These are known as igloos. Clear? ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ഇഗ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ടെമ്പററി ഹൗസസ് ആണത്, താൽക്കാലികമായിട്ട് അവര് വീടുണ്ടാക്കുള്ളൂ. അവിടെ കുറച്ചു കാലമാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ താൽക്കാലിക മഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് അവർ ഇത്തരം ഹൗസസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നു. ഇഗ്ലൂസ് എന്ന പേരിലാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ? So now we studied about the features of North America. Which are the important features of North America? All of you look at this slide. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോർത്ത് അമേരിക്കയെ കുറിച്ച്? See this one. Which are the important features of North America?
First one is, it is located between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. That is the first one. And second point, it stands third in size. മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഏഷ്യ, സെക്കൻഡ് വൺ ആഫ്രിക്ക, തേർഡ് പൊസിഷൻ North America. And third point, Mount McKinley in the Alaska mountain range is the highest peak. ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി, വലിയ കൊടുമുടിയായിട്ടുള്ള മൗണ്ട് മെക്കിൻലി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൊടുമുടി ഈ നോർത്ത് അമേരിക്ക കോണ്ടിനെന്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദ 5 ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ്, അതായത് പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 5 തടാകങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സുപ്പീരിയർ, മിഷിഗൺ, Huron, Erie and Ontario. These 5 Great Lakes, which together hold 21% of the world available fresh water, are located here. Okay, clear? And next point, the Inuits or Eskimos living in snow-covered region are a special feature of this continent. Inuits എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന, എസ്കിമോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഈ സ്നോ കവേർഡ് റീജിയൻ, മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് അനദർ വൺ, ദ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ദ വീറ്റ്. ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഏത്? ഈ നോർത്ത് അമേരിക്ക. Okay, understood? Okay, next we are going to learn about the another continent, that is South America. South America, first one Asia, second Africa, third North America. Next, fourth continent is South America. See this slide. South America. South America, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു South America. What are the features of South America? Listen here. It is located between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. Like that in North America. North America also located between the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. And same South America also located between the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. അതായത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെയും ഇടയിൽ തന്നെയാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയും കിടക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഭാഗത്ത് നോർത്ത് അമേരിക്ക, സൗത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സൗത്ത് അമേരിക്കയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. Okay, and next one is, it stands in fourth in size. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് എത്രാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്? fourth in size. First one Asia, second Africa, third position North America, and fourth position South America. Clear? എത്രാം സ്ഥാനമാണ് വലുപ്പത്തിന്റെ സൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളത്? fourth position. Clear? Okay, then it stands fourth in size. Another feature is that Mount Aconcagua. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. Mount Aconcagua. Mount Aconcagua is the highest peak. ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയുടെ പേരാണ് Mount Aconcagua. I think all of you open your textbook and read that portion. Okay, did you see that? Mount Aconcagua is the highest peak is located in this continent. Clear? And another one, river Amazon. Amazon river. Amazon ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലുള്ള ആണ് നമുക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ ഈ ആമസോൺ റിവർ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? ഒരു നദിയുടെ പേരാണ് ആമസോൺ റിവർ. ആ റിവർ ആമസോൺ വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലാശയങ്ങൾ ഫ്ലോ ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ കോണ്ടിനെന്റിലൂടെയാണ്. അതായത് റിവർ ആമസോൺ റിവറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പ്രദേശം. എവിടുത്തെ? ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ. ക്ലിയർ? നമ്മൾ പഠിച്ചു നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ 5 ഗ്രേറ്റ് ലേക്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ളത് റിവർ ആമസോൺ. ഓക്കെ, സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ളതാണ് റിവർ ആമസോൺ വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ്. ആ റിവർ ആമസോൺ ഒഴുകുന്നത് ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലൂടെയാണ്? ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ വൻകരയിലൂടെ ആണ്.
Okay, another feature, the dense forest of the Amazon River basin situated to the north of the South America are rich in diverse plant and animal life. അവിടെ എന്താണ് ഈ ആമസോൺ റിവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശം ആ ഏരിയ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അവിടെ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അമേരിക്കൻ dense forest of the Amazon River basin situated to the north of South America are rich in diverse plant and animals. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഉള്ള ആ റിവർ ആണ് ആമസോൺ റിവർ. ആ ആമസോൺ റിവർ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് thick forest അഥവാ ഇടതിങ്ങിയ കാടുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡൈവേഴ്സ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ലൈഫ് ഈസ് there. അതായത് ധാരാളം ഡൈവേഴ്സ് വൈവിധ്യങ്ങളായ ചെടികളും മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വന്യജീവികളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. എവിടെ ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ്. That is the another feature. And the next one is the cattle rearing is an important occupation of the people. ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് എന്ത്? കാറ്റിൽ റിയറിംഗ്, കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്യുപേഷൻ ജോലി. Okay, the cattle rearing is an important occupation of the people. And another feature, it is the birthplace of tapioca. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള എസ്പെഷ്യലി കേരളീയരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ടാപ്പിയോക്ക, കൊള്ളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും, മരച്ചീനി ആൻഡ് കപ്പ, ഈ രീതിയിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ടാപ്പിയോക്കയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ്. അതായത് അതിന്റെ ജന്മദേശമാണ് ഈ കൊള്ളി അഥവാ കപ്പയുടെ ജന്മദേശമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ടാപ്പിയോക്ക. So now we studied or discussed about the North America. Which are the important features of South America? Sorry, North America, not South America. Which are the important features of South America? South America പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കൂ. Listen here, see this slide. First one, it is located between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. That is the first point. And second one, it stands fourth in size. നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഇതിനുള്ളത്, സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളത്. തേർഡ് പോയിന്റ്, മൗണ്ട് അക്കോൺകാഗ്വ ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് അക്കോൺകാഗ്വ ഇവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, റിവർ ആമസോൺ വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ്. ഈ കോണ്ടിനെന്റിലൂടെയാണ് റിവർ ആമസോൺ ഒഴുകുന്നത്, ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്നത്. Another feature, the dense forest of the Amazon River basin situated to the north of South America are rich in diverse plant and animal life. ഈ ഭാഗം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഈ ആമസോൺ റിവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തിക് ഫോറസ്റ്റ് കാണാം, അതായത് നല്ല ഇടതൂർന്ന കാടുകളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് ധാരാളം ഡൈവേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സുകൾ, വൈവിധ്യങ്ങളായ ചെടികളും മരങ്ങളും ആൻഡ് ഓൾസോ വൈവിധ്യങ്ങളായ മൃഗങ്ങളെയും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ആൻഡ് അനദർ ഫീച്ചർ, കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ഓക്യുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലാണ് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, we are going to start about the another continent, that is Antarctica. Firstly we studied Asia, then Africa, North America, South America, and fifth is Antarctica. Antarctica കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. See this slide. What is Antarctica? Antarctica stands in fifth in size. Antarctica is the fifth position. Okay, in the size, Antarctica stands in fifth position, and it is the coldest region of the world. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് അഥവാ വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ്. ഈ കോണ്ടിനെന്റിനെ, ഈ അന്റാർട്ടിക്ക കോണ്ടിനെന്റിനെ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വെള്ള വൻകര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം? Why is it known as the white continent? Yes, that is correct answer. It is covered with full of snow throughout the year. അതായത് എല്ലാ കാലത്തും എക്കാലവും മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ടാണ്. മഞ്ഞിന്റെ കളർ നമുക്കറിയാം,
which color? White color. So this continent is fully covered with the snow throughout the year. എക്കാലവും എല്ലാ കാലത്തും, അതായത് ഏത് വർഷമെന്നില്ല, വർഷകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് this continent is known as white continent. Clear? So therefore it is known as white continent. Okay. So next feature is there is no permanent human settlement. That is the another feature. There is no permanent human settlement. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ ജനവാസത്തിന് യോജിച്ച ഒരു പ്രദേശമല്ല ഈ അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം. എന്തുകൊണ്ടാണത്? full of covered with snow. That's why. അതാണ് അവിടെ നല്ല മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണത്. Then another feature, many countries have set up research centers for the climate studies and mineral exploration. ഈ രാജ്യം വേറെ എന്തിനു പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്? ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, അതായത് കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയും മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, അതായത് ധാതു പര്യവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സുകൾ, അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സുകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്, ഉള്ള ഒരു വൻകരയാണ് Antarctica continent. Okay, and these are the important one. Maitri and Bharati are the Indian research centers in Antarctica. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈത്രി ആൻഡ് ഭാരതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സുകൾ എവിടെയുണ്ട്? അന്റാർട്ടിക്കയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, see this slide. Maitri and Bharati are the Indian research centers in Antarctica. Another feature, all of you look at this slide. Penguins in Antarctica. This is another very important feature of Antarctica. Antarctica മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പക്ഷികളാണ് പെൻഗ്വിൻ. നമുക്കറിയാലോ, കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ടിവിയിലൊക്കെ? This is the another feature. So we studied about Antarctica, and what are the important features of Antarctica? Tell me. Yes, first one is Antarctica stands in 5th in size. അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. It is the coldest region of the world. ലോകത്തിലെ it is the coldest region. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക. And it is known as the white continent. White continent എന്ന പേരിൽ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. It is covered with the snow throughout the year. That's why it is known as the white continent. Another feature, there is no permanent human settlement. Clear? And many countries have set up research centers for climate studies and mineral exploration. And the last feature, Maitri and Bharati are the Indian research centers in Antarctica. Clear? So today we studied 3 continents, which are the ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് 3 കോണ്ടിനെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? നോർത്ത് അമേരിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക്ക. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോർത്ത് അമേരിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക, അന്റാർട്ടിക്ക. നോർത്ത് അമേരിക്ക നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്ക is the third in position, third in size. South America 4th size, and Antarctica is the 5th size. Okay, പിന്നെ പഠിച്ചതാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ 5 ഗ്രേറ്റ് ലേക്സുകൾ ഉണ്ട്. which are the 5 ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ്? പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario are located here. And another feature, the climate of soil and suitable for climate and soil are suitable for agriculture, and it is the world largest producer of wheat. Okay, then നമ്മൾ പഠിച്ചു സൗത്ത് അമേരിക്കയാണ്. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു? നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പസഫിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ. രണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? പസഫിക് ഓഷ്യന്റെയും അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Then it stands in 4th size. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മൗണ്ട് അക്കോൺകാഗ്വ is the highest peak. ഇവിടുത്തെ ഹൈസ്റ്റ് പീക്ക് ആണ് മൗണ്ട് അക്കോൺകാഗ്വ. ഓക്കെ, കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് is the important occupation of the people. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അന്റാർട്ടിക്ക. അത് കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ്, ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജനവാസം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, അവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മൈത്രി ആൻഡ് ഭാരതി ആർ ദ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക. Another feature, penguin is lived there, and these are the important features of Antarctica. Okay, I think all of you understood this portion, today's portion, and
And all of you read this part very well. Your textbook, all of you read this part. And today I am giving you some more questions and write it neatly and send to me. Okay, thank you.